شہر ممبئی، جہاں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے شبنم، جو روزانہ صبح قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہے اور نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کرتی ہے۔ اس کا بھائی ہے عارف، جو ٹھیلے پہ جوس کی دکان چلاتا ہے، یہی اس کا ذریعہ معاش ہے۔ عارف کی شادی ہو چکی ہے، شبنم کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ شبنم ایم اے کلاس میں لاسٹ ایئر میں پڑھ رہی ہے، روزانہ کالج آنا جانا کرتی ہے۔ اس کا بھائی عارف اسے روزانہ کالج تک چھوڑتا بھی ہے۔ ماں باپ نہیں ہیں ان کے، انتقال کر چکے ہیں۔ کالج ہے، دوستی ہوتی ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ ایک لڑکی ملتی ہے انجلی، جس سے دوستی شبنم کی بڑھنے لگتی ہے۔ جب دوستی میں اضافہ ہوتا ہے، قربت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو ایک دن انجلی نے پوچھا شبنم سے کہ شبنم ایک بات بتا، کیا تیری زندگی میں کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ تم اپنا درد بانٹ سکو، جسے تم اپنے دل کی باتیں بتا سکو؟ کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں تم نے سوچا ہے کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہی اپنی ساری زندگی گزر بسر کروں گی، اس کے ساتھ میں اپنا فیوچر بناؤں گی؟ کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ تم اپنا پریزنٹ اور فیوچر بیان کر سکو؟ کہا نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے میری زندگی میں۔ میرے بھائی ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے ایسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، اور میں نے اس کے بارے میں اب تک کچھ سوچا بھی نہیں ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ وقت گزرتا گیا، دوستی بھی بڑھتی گئی، اعتماد بڑھتا گیا۔ جب شبنم کا انجلی کے اوپر اعتماد بڑھتا گیا، تو دھیرے دھیرے انجلی نے شبنم کے برین کو واش کرنا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ انجلی نے ایک لڑکے سے ملاقات کرائی جس کا نام روہت ہے، وہ بھی اسی کالج میں پڑھتا ہے۔ جب اس لڑکے سے ملاقات ہوتی ہے تو دھیرے دھیرے دوستی ہوتی ہے، یا پھر دوستی کے بعد آپ جانتے ہیں آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کیا ہونے والا تھا۔ آخر کار شبنم کو بھی روہت سے بے پناہ محبت ہو جاتی ہے۔ اب جو گھر کے آنے کا وقت تھا، وقت میں تبدیلی آنے لگی، روٹین بدلنے لگا۔ اس کی بھابھی نے جب دیکھا کہ اب میری نند، میرے شوہر کی بہن، اب وقت پہ گھر نہیں آتی ہے، لیٹ کر کے آتی ہے، تاخیر سے آتی ہے، اس نے اپنے شوہر سے شکایت کی، میرے سرتاج، آپ کی بہن شبنم اب گھر وقت پہ نہیں آ رہی ہے، اس کی روٹین میں بدلاؤ آ رہی، اس کی زندگی میں میں تبدیلیاں دیکھ رہی ہوں، ذرا خبر لیں اپنی بہن کی۔ عارف اپنی بہن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میری پیاری بہن، کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر بدلاؤ آ رہا ہے، تیرے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، تیری زندگی میں کچھ چل رہا ہے تو میری پیاری بہن مجھ سے بتا۔ میرے ماں باپ نے میرے ذمے تجھے چھوڑ رکھا ہے، مجھے تیری زندگی کا بھی، مجھے تمہاری زندگی کا بھی خیال رکھنا ہے، تمہاری عزت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس لیے میری پیاری بہن بتا کیا بات ہے؟ تو وقت پہ گھر کیوں نہیں آتی ہے؟ بہن نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا کیا؟ تو بتا، تیرا کلاس ایکسٹرا چل رہا ہے، تاخیر کر کے گھر آ رہی، تیری روٹین میں بدلاؤ آ گئے ہیں؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بڑی درد سے۔ عارف کہتا ہے اپنی بہن سے، میری پیاری بہن بتا تو دے، بات کیا ہے؟ تم ایسا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تیری عزت کا بھی مجھے ڈر لگتا ہے نا، خیال ہے مجھے، ماں باپ نے ذمہ داریاں چھوڑ رکھی ہیں، میری بہن بتا بات کیا ہے؟ بہن نے روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے کہا بھائی جان، مجھے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا ہے، مجھے ایک لڑکے سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، محبت ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، بتا وہ کون لڑکا ہے جس کے ساتھ تو شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، ذرا مجھے بھی ملواؤ اس سے۔ کہا بھائی جان وہ لڑکا مسلم نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، جس کا نام روہت ہے۔ جب اتنا سنا عارف نے تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ اس نے کہا ایسا غیر مسلم ہے، روہت ہے؟ کہا ہاں روہت ہے۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، چل ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہیں، چلو کچھ اور بھی مزید تم سے باتیں کرنی ہے۔ دسترخوان لگایا جاتا ہے، عارف نے ایک پلیٹ میں گوبر لایا، اور ایک پلیٹ میں شربت، اور ایک پلیٹ میں حلوہ لایا، اور ایک پلیٹ میں گائے کا پیشاب دسترخوان پہ پیش کر دیا۔ اب اس کے سامنے شربت کا گلاس بھی رکھا ہے، اور ایک طرف گائے کا پیشاب بھی رکھا ہے۔ شبنم کے سامنے
गोबर से भरी प्लेट भी रखी है और हलवे से भरी प्लेट भी रखी है। उसने कहा मेरी बहन, एक तरफ गोबर एक तरफ हलवा है, एक तरफ गाय का पेशाब, एक तरफ शरबत है, बता तू इसमें से क्या पीना पसंद करोगी और क्या खाना पसंद करोगी? उसने कहा भाईजान ये कैसी बात करते हो आप, कोई भी इंसान हो ये नापाक चीज थोड़ी खाएगा, हलवा ही पसंद करूंगी, शरबत ही पसंद करूंगी। कहा अच्छा तो मेरी बहन जरा ये तो बता कि गोबर खाने से क्या तुम्हारे जिस्म नापाक हो जाएंगे? क्या तेरी रूह नापाक हो जाएगी? क्या गाय का पेशाब पीने से क्या तेरी रूह नापाक हो जाएगी, जिस्म नापाक हो, जबान नापाक हो जाएगी, नहाओगे साफ हो जाओगे, पाक हो जाओगे? तुम ये पसंद नहीं करती हो तो जरा ये तो बता मेरी प्यारी बहन कि तुम ऐसे के साथ जिंदगी गुजारना कैसे पसंद कर सकती हो कि जो तुम्हारे जिस्म को भी नापाक कर दे, तेरी रूह को भी नापाक कर दे, तेरे दिल को भी नापाक कर दे। फिर भी बहन के ऊपर कोई असर ना हुआ। उसने कहा नहीं भैया मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत है। रोने लगती है। वो कहता नहीं मैं उसी से निकाह करूंगी, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजार सकती हूँ। कहा अच्छा ठीक है, अगर तू नहीं मानती है तो मेरी मुलाकात करा, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। कहा ठीक है। सुबह हुई, साइकिल से लेकर के चला अपनी बहन को वो कॉलेज की जानब। जब पहुंचा तो एक दीवार से छुप करके आरिफ देखते रहा कि ये रोहित से मुलाकात कब करती है। रोहित आता है। जब शबनम के पास जैसे ही रोहित आता, शबनम ने कहा कि मेरा भाई आपसे मुलाकात करना चाहता है, चलो मुलाकात कर लो। जब इतना सुनना था, रोहित ने मिलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। शबनम ने कहा नहीं, मेरे भाई शादी करने के लिए राजी हो चुके, तुमसे बात करना चाहते, तुमसे मिलना चाहते, तो मिलने में क्या जाता तुम्हें? कहा चलो ठीक है मिल लेता हूं। अब रोहित चला आरिफ के पास एक दीवार की तरफ। जैसे ही आरिफ का सामना रोहित से होता है, रोहित का सामना आरिफ से होता है, दोनों एक दूसरे को देख करके हैरत ज़दा हो जाते हैं। अब आरिफ की आंखें खुली की खुली रह, फटी की फटी रह जाती हैं और रोहित का सर शर्म से झुक जाता है। आखिर हुआ क्या था? शबनम दोनों को टिकटिकी बांधे देख रही। आरिफ कहता है मेरी प्यारी बहन यही वो है जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करती हो? यही वो रोहित है जिसके साथ तुम अपनी सारी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो, अपने जिस्म को भी नापाक करने के लिए तैयार हो? कहा भाईजान यही वही रोहित है। कहा तुम क्या इसे जानती हो, इसकी हकीकत जानती हो? कहा हाँ सब कुछ जानती हो इसके बारे में। कहा तुम कुछ नहीं जानती हो, सुनो इसकी हकीकत ये है कि ये कल ही मेरे ठेले पे जूस के दुकान पे जूस पीने आया था और ये तनहा नहीं आया था, इसके साथ एक लड़की भी थी। जब इसने जूस के पैसे पे करने को दिए तो 20 रुपए इसके कम थे। इसने मुझसे धीरे से कान में आकर कहा मेरे भाई मेरी लाज रख ले, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है, मैं ये मेरा प्यार है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मेरी लाज रख ले, मेरी इज्जत बचा ले, मेरे पास पैसे नहीं, इसे जूस पसंद है जूस पिला दे, बाद में तुम मुझसे पैसे ले लेना। इसने अब तक मेरे 20 रुपए पेड नहीं किए हैं, मेरे 20 रुपए अदा नहीं किए हैं। बता तू इसके साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी और ये तुम्हारे साथ किस तरह की जिंदगी का तुम्हारी हिफाजत कैसे करेगा जिसकी जिंदगी में हजारों लड़कियां हैं। जब इतना सुनना था शबनम को बात समझ में आ गई कि हाँ अल्लाह का शुक्र उसने अदा किया कि या अल्लाह तूने मेरी इज्जत बचा ली, तूने मेरी लाज बचा ली, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। लिहाजा मेरी बहनों ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है, ये कुरान पाक का मौजज़ा है, ये नमाजों की करामात हैं, ये रब से मोहब्बत की अलामात हैं। अगर तुम नमाजें पढ़ती रहोगी और कुरान पाक की तिलावत करती रहोगी, हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में कभी शैतान आ जाए और शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए तो तुम्हें गुनाहों की जानब ले जाएगा। मगर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब तुम नमाजी बनी रहोगी और कुरान पाक की तिलावत करती रहोगी और रब पे पूरा एतमाद रखोगी, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अल्लाह तमाम शैतानों से तुम्हें महफूज भी कर देगा। इसलिए मेरी प्यारी बहनों कुरान पाक की तिलावत भी करो और नमाज पंजगाना पाबंदी से अदा करो ताकि इन काफिरों से तुम बच सको, इन नापाक लोगों से बच सको।